بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا أغثنا يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدركنا يا رسول الله نجنا يا حبيب الله. صلوا وسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ വന്നെത്തി ഞങ്ങൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി ഞങ്ങളിൽ സന്തോഷം വന്നെത്തി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹുജറത്തിൽ വന്നെത്തി ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തും സലാമും നൽകി. വഹല്ലിൽ ഖുബത്തിൽ ഖളറാഇ ഖുബത്തി സയ്യിദിൽ ഖൗനൈനി അഫളല ഖുറത്തൽ ഐനൈനി. വഹല്ലിൽ ഖുബത്തിൽ ഖളറാഇ ഖുബത്തി സയ്യിദിൽ ഖൗനൈനി أفضل قرة العينين. മുത്തിലും മുത്തായ മുത്ത് നബിയുടെ പച്ചക്കുബച്ചാരേ യാ സയ്യിദി ഞങ്ങളെ നോക്കിടണേ. പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഞങ്ങളെ തിരുഹുബ്ബിലാക്കിടണേ. ഞങ്ങളെ കൽബിൽ അണഞ്ഞിടണേ. വഹല്ലിൽ ഖുബത്തിൽ ഖളറാഇ ഖുബത്തി സയ്യിദിൽ ഖൗനൈനി അഫ്ളല ഖുറത്തൽ ഐനൈനി. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه
وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنه، وإلى حضرة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وإلى حضرة سيدنا حسن رضي الله عنه، وسيدنا حسين رضي الله عنه، وسيدتنا عائشة الطهرى رضي الله عنها، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم خصوصا، إلى حضرة أصحاب البدر رضي الله عنهم أجمعين، وإلى حضرة سيد الشهداء عم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة الكرار رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن أمارتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والحرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيفنا لما براسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها، إن الطعام يقوي شهوة النجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استغلت المرعى فلا تصيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شباع، فرب مخمصة شر من التخام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستغفر ذيع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضا كالنصح فاتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقيمي. مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدركنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. يا رسول الله 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 يا حبيب الله. يا سيدي يا رسول الله. يا سندي يا حبيب الله. يا سيدي يا رسول الله. يا سندي
يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أغثنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله الغوث رسول الله الغوث رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുജുവാറിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദരവായ സലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം തുടക്കം കുറിച്ച ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ൽ അൽഹംദുലില്ലാ കാമിലായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ രണ്ടാം ദിനത്തിലും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഖൽബ് മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ആ പച്ച ഖുബ്ബയുടെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഖൽബ് മദീനയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പച്ച ഖുബ്ബയുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മജ്ലിസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഇനിയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആദരവായ സലാം ബാബുസലാമിലൂടെ കടന്നുപോയി മനോഹരമായ രീതിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അവതരിപ്പിക്കാനും ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും അർപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നാം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നെ നാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുണ്ടാകും. ഞാൻ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം 1-ാം ദിനത്തിൽ 2-ാം ദിനത്തിൽ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഇന്നലെ ചൊല്ലിയതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ ഇന്നെനിക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും സ്വലാത്തുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സബബാകുമല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടി നാം ഏത് സ്വലാത്താണോ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്വലാത്ത്, വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്ന സ്വലാത്തുകളുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്വലാത്തുകളും 10,000 20,000 എന്നെക്കൊണ്ട് എന്താണോ കഴിയുന്നത്, നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് നാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മധുരം നൽകാനും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ പുണ്യ മദീന മണ്ണിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആകളെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബ് ആരൊക്കെയാണോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലേക്ക് മധുരം നൽകാനും പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതഖ നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബ് ഡയറക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹുവേ നീ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ മജ്ലിസ് കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന അപൂർവം ചിലരുണ്ട്. അവരെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്.
അവർക്ക് ഈ പുണ്യ മദീനയുടെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് അവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കണേ അല്ലോ. അവരുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലോ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദുആകളും പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1501-ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ 1501 ഹദിയ നൽകിയവർ, അൽഹംദുലില്ലാ. അത് മദീനയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദിയൻ്റെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം, അതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, മദീനയെ ദാഹിക്കുന്നവർക്ക്, മദീനയെ കൊതിക്കുന്നവർക്ക്, എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പുരുഷത്വ മദീനയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് മദീനയിൽ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ബുർദയുടെ ഓരോ വരികളും ഷിഫാഇൻ്റെ വരികളാക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും, ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണ്, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അദബോടുകൂടി നല്ല രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവരങ്ങനെ കേൾക്കുക. പരിശുദ്ധ മദീനയിലാണല്ലോ ഈ മജ്ലിസ് നടക്കുന്നത്. നേരിട്ട് തന്നെ പച്ച ഖുബ്ബയും കണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹുജൂറത്തു ഷരീഫ്, മുത്തുനബി തങ്ങളെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫലകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മജ്ലിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആനന്ദം വേറെ തന്നെയാണ്. ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫാക്കി ആ മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുക, ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർ ചൊല്ലുക. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ച ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമോ, അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു ഫലം തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തിലും മുത്തായ സയ്യിദുൽ വജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹുജ്റത്തു ഷരീഫിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചു. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ധാരാളം സലാമുകൾ സമർപ്പിച്ചു. റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഇന്നലെയും പോയി, ഇന്നും പോയി, ഇനി നാളെയും പോയി, അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പോകുന്ന ഓരോ ചുവടുകളും റബ്ബേ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ മജ്ലിസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഓരോ ചുവടുകളുമാക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങളുടെ അമലുകളും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാനും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുണ്ടാകാനും ഞങ്ങളുടെ വീടത് കാരണമായി ബറക്കത്തായി തീരാനും രോഗമില്ലാത്ത, വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത, ദാഹമില്ലാത്ത, വിശപ്പില്ലാത്ത, സമാധാനം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മനോഹരമാകാൻ ഈ മജ്ലിസും ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളും കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ശിഫയാകാൻ അത് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുആരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട്, വിദേശികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ മജ്ലിസ് അറബിയിൽ കേൾക്കാം, പക്ഷേ മലയാളം അറിയില്ല, എന്നാലും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടിൻ്റെ പണികൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, രോഗങ്ങളെന്താണെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. കൈകാല് വേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും, വെരിക്കോസ് ബാധിച്ചവർ, പൈൽസ് ബാധിച്ചവർ,
അല്ലാഹുവേ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, റബ്ബേ നിരന്തരമായി വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, പടച്ചവനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് നീ പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയവർ, അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ല, അവരുടെ നിയ്യത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, അവരുടെ കടങ്ങൾ വീടണേ അല്ല, വീടിൻ്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല, മകളുടെ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, മഈഷത്തിന് തടസ്സം വരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ വിദേശികളായ മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസങ്ങളും നൽകരുത് റഹ്മാനെ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല, അവരുടെ കഫീലന്മാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല, വീട് ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല, യാത്ര ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല, വാഹനം ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഗർഭിണികളായ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവരുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിമാസം തരുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരുണ്ട്. പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണേ അല്ല, കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ല, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ മാസവും കൃത്യം 1-ാം തീയതി തരുന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകളിൽ വളരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലരുണ്ട്, അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ അഹ്ലു സുഫയിലുമുണ്ട്, പാവങ്ങളാണ്, മുടങ്ങാതെ ഓരോ മാസവും സ്വതക്ക നൽകുന്നവരാണ്. പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ചിലരുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ പെട്ടു എന്നതിലുപരി അതിന് പുറമേ ചിലരുണ്ട്, പാവപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ സ്വതക്ക നൽകുന്നവർ. പടച്ചവനെ ദത്തെടുക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് ഈ വിനീതനെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്നും അത് നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. റബ്ബേ അവർ തരുന്ന ഓരോ സദഖയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. അവരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയാണ്, മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാകണം, ഹാഫിളീങ്ങളാകണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട എത്രയോ പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ മക്കളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിഹിതങ്ങൾ മാറ്റി ദീനിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളെ ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ തിരിച്ച പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മക്കളിൽ, ജോലിയിൽ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, റിസ്ഖ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു സുഫക്കാർ മുടങ്ങാതെ 50ഉം 100ഉം ഒക്കെ നൽകുന്നവരുണ്ട്, അതിലും മുകളിലും തരുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം മദീന നിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതാണ്. വളരെ തുച്ഛമായ ഹദിയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫലസ്തീനുകളെയും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കവാടം തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പടച്ചവനെ അതിനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഗസക്കാരെ, ഫലസ്തീനികളെ സഹായിക്കാൻ, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് മുടങ്ങാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സയ്യിദന്മാർ, ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ, ഗസക്കാരുണ്ട്, ഫലസ്തീനികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റമദാനായാൽ അവർ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഇഅ്തികാഫിരിക്കുന്നവരുമാണ്. പടച്ചവനെ അവരൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കൈപിടിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണം റഹ്മാനെ. ധാരാളം ഫലസ്തീനികൾ റബ്ബേ സ്വലാത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, അവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണ്, പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ശുഹദാക്കളുടെ പദവി നൽകണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ.
അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ആഫിയത്തിലും നീ ദീർഘായുസ് റബ്ബേ ഇസ്സത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു രോഗവും വിഷമവും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. വയറ് സംബന്ധമായ റബ്ബേ പ്രഷർ സംബന്ധമായ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണം റഹ്മാനെ. കുറച്ചവൻ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഷഫിയും കാഫിയുമായ അല്ലാ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നവരാണ്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, വല്യമ്മമാരാകുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ധാരാളം പേര് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടത്തിലേക്ക് പടച്ചവനെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട റജുല ഉമ്മ എന്നൊരു സഹോദരി അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. പടച്ചവനെ അവരുടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൻ്റെ വിവാഹമാണ്. ഉമ്മയുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തോടുകൂടി, കടങ്ങളില്ലാതെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ റാഹത്തോടുകൂടി റബ്ബേ ആ വിവാഹം നടക്കാൻ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം മനോഹരമാക്കാൻ ദമ്പതികൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ശൈഖുനാ എബി ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇരു സമസ്തകളിലും നീ ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകി റബ്ബേ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശത്രുതകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്തീങ്ങൾ, അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ദുആ വസിയത്ത് വല്ലതും അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്. ഈമാൻ ഒന്നുറപ്പിച്ചോളൂ. ഈ വിനീതൻ പറയുന്നത് പുണ്യമദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുകയോ അതാരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ഈ വിനീതനോ കാണാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും ഈ വിനീതൻ ദുആരക്കുന്നു അല്ലാ. ആരെല്ലാമാണോ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തത് അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും കാണുന്ന റബ്ബേ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മുൻനിർത്തിയാണ് ദുആരക്കുന്നത്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. 30 ദിവസവും മദീനയിൽ വെച്ച് സിയാറത്ത് ചെയ്ത ഒരു അനുഭൂതി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നിയമമായി റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിന് തടസ്സം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തകരാറും നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. മുടങ്ങാതെ 30 ദിവസവും ഖസീദ ചൊല്ലി ദുആരക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 സുബ്ഹിയോടടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് റാഹത്തോടുകൂടി മജ്ലിസ് നടത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവരിൽ അഹ്ലു ബൈത്തുണ്ട്, ബീവിമാരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ഉമ്മമാർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അവർ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും ഖിദ്മത്തും പ്രതിമാസം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റുഇയത്തിലും റബ്ബേ നേരിട്ടും മനാമിലും കാണാൻ തൗഫീഖുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാ. ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഒന്നൊരു തവണയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരും റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നൂറ് ഒന്ന് ഖൽബിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആദിഖുർ റസൂൽ ആഷിഖുർ റസൂൽ ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദ് എത്രയെത്ര പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കുന്നുകൂടുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണണം, അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ.
തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വലാത്തിൻ്റെ ഖാദിമത്തായ ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹാദിയ, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പുണ്യ മദീനയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ഹുബാബ ഖദീജത്തുൽ കുബറ, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യമുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. ഖദീജ ഉമ്മയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആമീൻ പറയുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിൻ്റെയും കണ്ണേറുകളും എല്ലാ ഷർറ് ബല മുസീബത്തുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി ആഫിയത്ത് നൽകി സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ റബ്ബേ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ, അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, ഇൽമിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ, ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഹദീസിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം റബ്ബേ ഈമാനോടുകൂടി കലിമ ചൊല്ലി റബ്ബേ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ തന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ഈ ലോകത്തോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മേ മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, മദീനയോളം ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ കഴിയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.